आंखों बंद, कमर सीधी, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र बोली परम सत्ता ने आवाहन करी प्रार्थना करीशुं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम यथा सूर्यस्य शक्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपां तां माता भगवत्यै नमः। माता भगवत्यै नमः। हमारे गुरुदेव ने जन्म लेकर और जगत को न्याय कर दिया है। हे प्राणी मात्र सबको राह दिखाई है, हर खुशी को रास्ता दिखाया है। हे गुरुवर, आइए हमें भी आपके आदर्श और सिद्धांत पर चलने की शक्ति दो। ये भाव साथे प्रज्ञा की द्वारा प्रार्थना करीશું। जन्म लिया आवल के नामे सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर में तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर में तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन पाए, मस्त रहे और मस्त कमाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को, सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल दिया।
गए। युग के सच्चे पीर हो गए। तुम्हें दुनिया की पीर पी गए। युग के सच्चे पीर हो गए। कपा दिया अपने जीवन को, जीवन कला सिखाई जगत। दीन दुखी को गले लगा कर हो, दीन दुखी को गले लगा कर जन जन को खुशहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल केरा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। तुम्हें हिमालय अति प्यारा था। जीवन वैसा ही न्यारा था। तुम्हें हिमालय अति प्यारा था। जीवन वैसा ही न्यारा था। दुनिया भर की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई। छोटे से छोटे जीवन को हो, छोटे से छोटे जीवन को ऊंचा खूब उछाल दिया। सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल केरा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। दिव्य ज्ञान धरती पर लाए। युग के भागीरथ कहलाए। दिव्य ज्ञान धरती पर लाए। युग के भागीरथ कहलाए। मानव में देवत्व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने। मानवता को दिव्य संपदा हो,
किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया अवल खेला में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। આવો શાંતિકુંજ એક શ્રેષ્ઠ અને દિવ્ય પવિત્ર ધામ ગુરુકુળના રૂપમાં સપ્ત ઋષિઓની તપસ્થલીમાં પ્રાણ રેડીને બનાવ્યું છે. આવો એ ગુરુકુળની પરંપરા શું છે તે ગીતના માધ્યમથી જોઈશું. આપણે સૌ તાળી પાડીને પ્રજ્ઞા ગીત સાથે જોડાઈ જઈશું. शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। तपस्थली सप्त ऋषियों की, वातावरण दिव्य इसका। युग का विश्वामित्र यही है, सारा युग वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की लपट यहाँ विराम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। जप से जप जय धाम है। कोटि कोटि गायत्री जप से जप जय धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है। आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक क्रांति यहाँ से होती है। ज्ञान और विज्ञान मिलन की यहाँ अनोखी रीति है। इसी धरा पर स्वर्ग सृजन की छटा यहाँ विराम है। इसी धरा पर स्वर्ग सृजन की छटा यहाँ विराम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काय तप धाम है।
कुंज गुरुकुल हे पावन युग ऋषि काट पे धाम है। नारी का ऊंच नीच का जाति धर्म का भेद नहीं, सब एक समान यहाँ राग द्वेष अवशेष नहीं। कंधे से कंधे मिल करते महाकाल का काम है। कंधे से कंधे मिल करते महाकाल का काम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काट पे धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काट पे धाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गुजलाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गुजलाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काट पे धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि काट पे धाम है। सिद्ध पीठ यह धाम है, गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। संरक्षक श्री राम है। बोले गायत्री मात की जय, सदगुरु देव देव की जय। विश्व वंदनीय माता जी की जय। पूज्य दादा गुरुदेव की जय। प्रज्ञा पुराण की जय। युग ऋषि युग व्यास की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। योगेश्वर भगवान की जय। कुलदेवी मात की जय। સીધા બેસી આંખો બંધ કરી પ્રજ્ઞાપુરાણ કથાના આજના ત્રીજા દિવસની શુભ શરૂઆત એક સાથે એક સ્વરમાં ગાયત્રી મહામંત્ર દ્વારા કરીશું. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. आओ कथानी शुभ शुरुआत करता पहला थोड़ा विधि विधान संपन्न करीशुं. સૌથી પ્રથમ દીપ પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીએ. જેમના નામ બોલવામાં આવે ઝડપથી ઉપસ્થિત થાય. પૂજા આવી જાય ઝડપથી. અને રાજીબેન ભીમાભાઈ ઝાલા. એના પછી દેવ પૂજન માટે અરવિંદભાઈ રાયસિંહભાઈ ઝાલા, રસીલાબેન અરવિંદભાઈ ઝાલા. એના પછી રામભાઈ સવદાસભાઈ કચોટ, મનીષાબેન રામભાઈ કચોટ. જે નામ બોલ્યા એ પહેલા અહીંયા ઊભા રહેશે. અહીંયા આવી જાય નીચે. પોથી પૂજન માટે હું કહું ત્યારે રાજેશભાઈ રાયસિંહભાઈ જાદવ, સુનિલભાઈ પુંજાભાઈ રાઠોડ અને નીલાબેન સુનિલભાઈ રાઠોડ. પ્રથમ છે ગુરુવારનો દિવસ. શાંતિકુંજ હરિદ્વારમાં 1926 થી જે અખંડ દીપક પ્રજ્વલિત છે, હૃદયના ભાવથી એમનું ધ્યાન ધરીએ, પ્રાર્થના કરીએ પ્રભુ એ દિવ્ય ચેતના અમારા નગરની અંદર વ્યાપ્ત તો બને, પરંતુ અમારી અંદર પણ એ શક્તિઓ, એ ચેતનાઓ સ્થાપિત થાઓ, જેથી કરીને અમારી જીવનની અજ્ઞાનતા દૂર થાય. પ્રભુ અમને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાઓ. એ ભાવ સાથે દીપક દેવતાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. દીપ પૂજનમ
आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्तदेवतायै नमः। ત્યારબાદનો સૂક્ષ્મ શક્તિઓમાં ગાયત્રીની સૂક્ષ્મ શક્તિઓ ઉપસ્થિત છે. અંતરના ભાવથી એમનું ભાવભર્યું પૂજન કરીએ. જ્યાં બેઠા છીએ ત્યાં ભાવથી જોડાઈ જઈએ. પ્રાર્થના કરીએ, હે ગુરુદેવ, હે પ્રભુ, સદાય તારું બાળક તારા ચરણોની અંદર રહીને તે બતાલે માર્ગે ચાલી શકે. પ્રભુ, એવી કૃપા વરસાવો. હે માં ગાયત્રી, તું સદબુદ્ધિ, સજ્ઞાન અને વિવેકની દેવી છે. હે માં, સદાય તારી કૃપા, શક્તિને આશીષ અમને સૌને પ્રાપ્ત થાઓ. હે માં ભગવતી, તું કરુણા સાગર, દયા સાગર, વાત્સલ્ય મૂર્તિ. હે જગદંબા, સદાય તારા બાળકને તારી સુરક્ષા શક્તિ પ્રાપ્ત થાવો. સદાય તારો બાળક તારા સાનિધ્ય અંદર રહી તને ગમે તેવી કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે દેવી શક્તિઓનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. દેવ આવાહનમ. ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते. ॐ यथा सूर्यशक्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपान्ताम् माता भगवत्यै नमः. માતા ભગવત્યે નમઃ. ઓમ ભૂર્ભાપિત દેવ શક્તિભ્યો નમઃ. ત્યારબાદનો ક્રમ છે કળશ પૂજનનો. રામભાઈ અને મનીષાબેન. પોથી પૂજન માટે રાજેશભાઈ, રાયસિંહભાઈ જાદવ, સુનિલભાઈ, પુંજાભાઈ રાઠોડ, ઈલાબેન સુનિલભાઈ રાઠોડ તૈયાર જ રહે. વિશ્વ બ્રહ્માંડના પ્રતિકના રૂપની કળશ દેવતાનું પૂજન કરીશું. પ્રાર્થના કરીશું, હે બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ બ્રહ્મ શક્તિઓ, તમારી શક્તિનો એક એક અંશ આ કળશની અંદર સ્થાપિત થાવો. સદાય અમારી પાત્રતા વિકસિત થાવો, શ્રદ્ધામાં વૃદ્ધિ થાવો. સંસાર સાગર રહી શ્રેષ્ઠ પવિત્ર કલ્યાણકારી કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે કલશ દેવતાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. કલશ પૂજનમ. ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बुद्धिर्षगं समान आयुः प्रमोषिः. ॐ मनोज्योतिजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु. विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठ. ॐ वरुणाय नमः. आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि. ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः. ત્યારબાદનો ક્રમ છે પોથી પૂજનનો. પોથી પૂજન માટે બેન સુનિલભાઈ આવે છે. પોથી પૂજન માટે આશીર્વાદ આપો. બિલેશ્વર ખાંડ ઉદ્યોગ ચાલુ થઈ જાય. ઓહો, ખૂબ સરસ. આવો. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ માં ભગવતી માં ગાયત્રીની ખૂબ ખૂબ શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય. ગુરુદેવના આશીર્વાદ છે એટલે તો ભાઈ પૂજામાં આવ્યા છે ને, હે ને? તો આવો, ખૂબ ગુરુદેવ કૃપા વરસાવે ભાવ સાથે માં પ્રજ્ઞાને પ્રાર્થના કરી. હે માં, આજીવ 84 લાખના ફેરામાંથી ભટકતો ભટકતો આજે તારા ચરણે ઉપસ્થિત છે.
અમારી અંદર પડેલ કશાય કલમશ દ્વેષ દુર્ગુણ નિશાભિમાનને દૂર કરી તારા જ્ઞાનામૃતના પાન દ્વારા અમારું જીવન પવિત્ર અને પ્રખર બની શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે મા પ્રજ્ઞાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. પોથી પૂજનમ ॐ प्रज्ञापुराणं परम पवित्रं व्यासमुनिर्य सजविरचितं ज्ञानैश्वर्यं प्रतिपत्तिवर्धं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः. ॐ सरस्वतीय विद्महे ब्रह्मपुत्रेय धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्. છતાં એની અસર આપણા ઉપર થઈ નથી. શું કામ ખબર છે? આપણે કથાને લીધી જ નથી, માત્ર સાંભળી છે. અહીંથી સાંભળ્યું, અહીં કાઢ નાખ્યું. અહીં મારી ગાય છે ને, અહીં મારી વાડી છે ને, અહીં મારું કુટુંબ છે ને, અહીં મારી દીકરી છે ને. કથા દરમિયાન આપણે એક વિચારોને એકત્રિત કર્યા જ નથી. પેલા આખાની જેમ કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, તોય ન આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. એને અમલમાં ઉતારવું જોઈએ. કથામાં એમ કહેવામાં આવે કે ચોરી કરવી મહાપાપ છે, અને હાલતા હાલતા કોકના બાજરાનું ડુંડું તોડી લઈએ, કોકના ખેતરમાંથી બે ધ્રોયાના કટકા વાઢી લઈએ, કાં તો કે મારી ગાય દોવા દે ને લે. તો પછી કથાનો અર્થ જ ક્યાં રહ્યો? જીવનમાં ઉતારો કથાને. માત્ર ને માત્ર બોલવાનું નથી. તો શું છે ખબર છે? બેન અહીંયા આવ્યા એ સાર્થક. બેન અહીંયા આવીને આપણે કથા કરીએ સાર્થક. ગુરુના વિચારો આપ્યા એ સાર્થક. આપણે ધર્મને જીવનમાં ઉતારવાનો છે. ધર્મ માત્ર સાંભળવાની વાત નથી. ખાલી સાંભળીને ઉપર ઉપરથી વહી જાય તો એનો કોઈ અર્થ નથી. આટલા વર્ષો આપણા વયા ગયા, આજુ વર્ષો વયા જશે, એમને વયા જશે બધા. આપણે ગયા હતા, આપણે એક જ માનીને આવીએ છીએ કે મારાથી જે કંઈ પાપ થયું હોય ને એ કથા સાંભળવા જાઉં એટલે સાફ થઈ જશે ને મરી જશે, પછી પાછા નવા શરૂઆત કરી દઈશ. હા, હરિદ્વાર ગંગાજીમાં નાવા જાય છે એ માટે સાચું બોલજો. ગંગાજીમાં જેટલા નાવા ગયા ત્યાં જઈને હું કહ્યું, માં મારા બધા પાપ ધોઈ નાખજે. બસ પછી પાછા આવીને પહેલેથી શરૂ નહીં. પછી એ જીવનમાં આવવું જ નહીં જોઈએ ક્યારેય પણ. એનો અમલ થાય, કથા જીવનમાં ઉતરે તો કથા સાર્થક, નહીં તો કથા સાર્થક નહીં. આજે પણ જે શબ્દો તમને કહેવામાં આવે ને, આજે બહુ મજાનું પ્રકરણ છે એટલે મને કહેવાનું મન થયું. આજે બહુ મજાનું પ્રકરણ છે. શું છે બેન કહે છે તમને? પણ આજે ઘરના સંબંધોને વ્યવસ્થિત સુધારવાનો પ્રસંગ છે. વ્યવસ્થિત શાંતિ જો જોતી હોય મગજની અંદર તો ઉત્પાત રાખવો હોય તો કંઈ વાત નથી આવતી. પણ શાંતિ જો મળવી હોય તો આજના પ્રકરણને બધા જ બહેનો, બધા જ ભાઈઓ પોતાના જીવનમાં ઉતારવાના પ્રયત્ન કરે. પૂરેપૂરા ઉતારી જ લેવું જોઈએ આમ તો. બરાબર? પૂજ્ય બેનશ્રીને વિનંતી કરીએ કથાનો પ્રારંભ કરે. ખૂબ ખૂબ ચાલતું હોય ને એના ઉપર હોય તે એની વેદનાને વ્યક્ત કરી તો આપણે આ તો ભગવાનની કૃપા, એની ઈચ્છા એટલે બધા ભેગા થયા. બાકી આપણી ઈચ્છાથી કઈ થતું નથી. આપણા નગરમાં આટલું સરસ એ દીકરી, યુવાન દીકરી શિવ કથા કરતી હોય. હે, શું નામ છે? દેવિયાબેન. કેટલું સરસ અને કેટલી હિંમત કહેવાય. આ ગામોની અંદર આવું કામ કરવું કઈ સહેલું થોડું છે? હે, અને જે કામ કરતા હોય એને બધી ખબર જ હોય. કેવા કેવા માણસો આવે, કેવા કેવા જવાબ, કેવા કેવા ભાવે તેમ બોલતા હોય. એને તો મારા દિવ્યાબેન ચોપાઈ એક ગાઈ લેવી છે. પેલું તમે કાલ કહેતા હતા શરૂઆત પહેલા, એક ચોપાઈ ગાઈ લો, ગાઈ લો, ગાઈ લો. આવો આવો, નિરાશ નહીં થવાનું, નારાજ નહીં થવાનું. અરે આપણું કામ સફળ થાય એના માટે ચોપાઈ તમે કાલ કીધી હતી ને. હે ને, કામ કરતા પહેલા ચોપાઈ ગાવાનું કીધું તું. તો હવે હે ને, ખાલી ચોપાઈ હે ને, સરસ. ચોપાઈ કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા એને કીધું તું ને કે ચોપાઈ આપણું કાર્ય સફળ થાય. તો ચોપાઈ આપણે ભાવથી ભગવાનનું સ્મરણ. એ રામ જે ગયા અહીંથી માં સીતા વિદાય થઈ, એ જ રામ સીતા પાછા આવ્યા છે અહીંયા. હે ને,
કે રામચરિત માનસની ચોપાઈ કંઠસ્થ કરવા જેવી વસ્તુ છે. કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરૂઆત કરતાં પહેલાં, દુકાન ખોલતા પહેલાં, ગાડી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં એક વખત રામચરિત માનસની ચોપાઈ બોલી અને 3 વખત પછી નારાયણનું નામ લેવાનું. મંગલ ભવન અમંગલ હારી ઉમા સહિત જેહી જપત પુરારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી ઉમા સહિત જેહી જપત પુરારી. ઓમ નમો નારાયણ નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ નારાયણ. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ખૂબ સરસ. શાંત બનાવીએ, મનને શાંત બનાવીએ, બુદ્ધિની અંદર શાંતિ રાખીએ, તમામ વિચારોને થોડી વાર માટે કામને ભૂલી જઈએ. આપણી સામે સાક્ષાત પ્રભુ પરમાત્મા ઉપસ્થિત છે. અંતરના ભાવથી પ્રાર્થના કરીએ. હે પ્રાણ રક્ષક, દુઃખનાશક, સુખ સ્વરૂપ, શ્રેષ્ઠ, તેજસ્વી, પાપનાશક, દેવ સ્વરૂપ પરમાત્મા, તમારી દિવ્ય તેજસ્વી શક્તિ અમારા સૌના અંતઃકરણ અંદર ભરી દો. હે પરમાત્મા, સદબુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી સન્માર્ગે જઈ તમને ગમે તેવા કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે એક સ્વરમાં ગાયત્રી મહામંત્ર દ્વારા હૃદયના ભાવથી પરમ સત્તાને પ્રાર્થના કરીશું. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વંદે બોધમયં નિત્યં ગુરુ શંકર રૂપિણં યમાશ્રિતો હિ વક્રોયપી ચંદ્રઃ સર્વત્ર વંદતે. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરં મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ માતરં ભગવતી દેવી શ્રીરામસ્ય જગદ્ગુરું પાદ પદ્મે તયો શ્રિત્વા પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ. સરસ્વત્यै નમો નિત્યં ભદ્રકાલે નમો નમઃ. વેદ વેદાંત વેદાંગ વિદ્યાસ્થાનેભ્ય એવ ચ. વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે નમો વૈ બ્રહ્મનિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। हे मां 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 तारा बालुડાને હેતથી સંભાળજે। હે માં તારા બાલુડાને હેતથી સંભાળજે। કૃપા કરીને માડી તો દર્શન અમોને આપજે। ઉપાય કરીને માડી તું દર્શન મોને આપજે। હે માં હે માં હે માં હે માં જન સેવાના શુભ કાર્યોના સંકલ્પ તું કરાવજે। જન સેવાના શુભ કાર્યોના સંકલ્પ તું કરાવજે। માતારા આચરણોમાં અમને નિત્ય સ્થાન તું આપજે। તારા આચરણોમાં મને નિત્ય સ્થાન તું આપજે। હે માં હે માં હે માં હે માં પરમેશ્વરી સર્વેશ્વરી ભુવનેશ્વરી વિશ્વેશ્વરી પરમેશ્વરી સર્વેશ્વરી ભુવનેશ્વરી વિશ્વેશ્વરી સદજ્ઞાનની જ્યોતિ જલાવી અમર દયામાં સ્થાપજે। સત્યજ્ઞાનની જ્યોતિ જલાવી અમર દયમાં સ્થાપજે। હે માં હે માં હે માં હે માં કલ્યાણમાં આ સર્વ જીવોનું કલ્યાણ તું કરજે। કલ્યાણમાં આ સર્વ જીવોનું કલ્યાણ તું કરજે।
સાધનાના વર્ષમાં માં ભક્તિ દેજે શક્તિ દેજે સાધનાના વર્ષમાં હે માં, હે માં, હે માં, હે માં. જેવો ગણો તેવો મતારો પુત્ર જાણીને પાડજે જેવો ગણો તેવો મતારો પુત્ર જાણીને પાડજે મને પાપના પંથે જતા અધવચેથી પાછો વાળજે. મને પાપના પંથે જતા અધ વચ્ચેથી પાછો વાળજે હે માં, હે માં, હે માં, હે માં. હે માં હે માં હે માં બોલે જગદંબે હે માત કી જય સદગુરુ દેવ દેવ કી જય પ્રજ્ઞા પુરાણ પુરાણ કી જય યુગ ઋષિ યુગ વ્યાસ કી જય પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પરમ વંદનીય માતાજી માં જગદંબાને સૂક્ષ્મ અંતઃકરણ બિરાજમાને દિવ્ય શક્તિને મારા કોટી કોટી વંદન નમસ્કાર. વડીલોના ચંદન મારા પ્રણામ. ઉપસ્થિત ભગવાનના ખૂબ વાલા બાળકોના ચરણોની અંદર મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. સાથે દરેક શાખા કેન્દ્ર પ્રજ્ઞાપીઠ શક્તિપીઠ થી પધારેલ ગામ ગામથી પધારેલ ભાવિ ભક્તોના ચરણોની અંદર મારા ખૂબ ખૂબ વંદન. સાથે હમણાં જ આલિદ્રા હવે તો બોલતા આવડી ગયું મને. રોજ શીખવાડ્યું મને કે તમે રોજ ખોટું નામ બોલો છો. આલિદ્રાનું નામ ખોટું બોલતી હતી, હવે આવડી ગયું. આટલા દિવસ બોલ બોલ કર્યું ને એટલે અમારા ભાઈનો પ્રશ્ન હતો ને એ આ જ પ્રશ્ન હતો કે આવતું કેમ નથી. એટલે તો ગુરુદેવ એકની એક કથા ગણાય કે આ પ્રજ્ઞા પુરાણ એકની એક એનું એ જ આવે. એ રામાયણ, એ ભાગવત, એ ગીતા વર્ષોથી એક ને એક જ ગવાય છે, પણ કેટલી આવી આપણી અંદર, હે કેટલી આવી. એટલું પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે એક શ્રેષ્ઠ દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યું છે. હવે વાત અહીંયા આવી ગઈ એટલે કરવી પડી વારે. આ લીધે આવ્યું ને વાત. એક રાજાએ એક ગરીબ માણસને બિચારાને મોટો બગીચો આપ્યો, જંગલ આપી દીધું અડધું, અને કીધું કે તારે રોજ આ લાકડા કાપીને આપે ને તને ડબલ મજૂરી મળશે. ખુશ થઈ ગયો. ઓહો, કેટલા દિવસ લાગશે? તો કે હમણાં 2 દિવસમાં તમને આખું કાપીને આપી દઉં. ઝાડ કપાઈ નહીં હો, પણ આપણને સમજવા માટે આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે. પહેલે દિવસે ઝાડ કાપાઈ ગયો તો ફટાફટ ઝાડ કપાઈ ગયા, ખુશ થઈ ગયો. બીજે દિવસે કાપા ગયો તો જે પહેલા દિવસે કપાયા એનાથી અડધાઈ નો કપાણા. મેં તો 2 દિવસમાં કીધું તો કાંઈ વાંધો નહીં. રાજા કે બીજા 2 દિવસ લઈ લે. ત્રીજા દિવસે એનાથી પણ ઓછા કપાણા, ચોથા દિવસે એકેય નો કપાણા. તું કેતો તો ને 2 દિવસમાં કપાઈ જશે, ક્યાંથી કપાઈ? મને જ નથી સમજાતું કે કપાતું કેમ નથી. ત્યારે એક સંત નીકળ્યા. સંત કે તમે બે કેમ ચિંતામાં પડ્યા છો, ટેન્શનમાં શું છે? તો કે આ ઝાડ મેં 2 દિવસ કાપવાનું, મને એને તો 4-5 દિવસ આપ્યા હતા, પણ મેં 2 દિવસમાં કાપવાનું એને કીધું હતું. 2 દિવસમાં જ નો કપાયા, 4 દિવસમાં નો કપાયા, ડબલ દિવસમાં નો કપાયા. એટલે તરત જ સંતે કીધું કે પેલા તારા કુહાડાની ધાર તો જો. પહેલો દિવસ તેજ વાળી ધાર હતી, બીજા દિવસે ઓછી થઈ ગઈ, ત્રીજા દિવસે એનાથી ઓછી થઈ ગઈ, ચોથા દિવસે ધાર જ નીકળી ગઈ. અને ધાર વગર આપણે કાપી ના શકે એમ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ બતાવ્યું. બેટા, જેવી રીતે પનિહારી કુવે જાય, પાણી ભરવા જાય, પેલા તો પાણી ભરવા જતા અને દોયડું જ કુવામાં નાખે, ડોલ ભરીને ખેંચે, રોજ એ ક્રિયા કરે.
પણ પથ્થરની અંદર પણ દોયડાના નિશાન પડી જતા હોય તો માણસના મનમાં કેમ ના પડે? જાઓ એકનું એક કયો, એકનું એક કેવો દિવસ તો નિશાન પાડશે. તમે જુઓ કુવે ને બા બધાને ખબર, કુવે દોયડાના પછી ગરેડી હોય કે પથ્થર હોય, કપાઈ જાય એનું નિશાન પડ્યા વગર રે નહીં. એમ વારે વારે ભગવાનના નામ સ્મરણ એમને કાંઈ નથી થવાનું, સીધે સીધું. કારણ કે ઢગલો જ પાપનો ભરેલો છે. ક્યાંથી થાય? હે ના થાય ને? હે પાપનો ઢગલો ભરે, ધીમે ધીમે પવિત્રતા આવે જેમ જેમ એમ અસર થયા વગર રહેવાની નથી. અને કદાચ બધાને સીધી અસર થઈ જાય તો આવી કથાઓ બીજી વાર સિંધાજમાં કરવાની જરૂર જ ના પડે. માટે એક જ રામાયણ વર્ષોથી, એક જ ગીતા વર્ષોથી, એક જ ભાગવત વર્ષોથી એનું એ જ સાંભળીએ. કેટલું આપણા જીવનમાં, ઘરમાં, પરિવારમાં આવ્યું છે એ આપણને ખબર છે. ત્યારે આજે હમણાં જ કથા પૂરી કરીને અહીંયા આવ્યા બીજા દિવસે આલિદ્રાથી મારા હર્ષાબેન, જેનો સંકલ્પ હતો, બિચારી યજ્ઞ કરી પૈસા ભેગા કરીને, એ પૈસાથી બીજું કઈ નહીં, મારા ગામને પરમ ગુરુદેવને આશીર્વાદ શક્તિ મળે ને બધાયનું કલ્યાણ થાય એવો મહાન ભાવ હતો. આજે આખું ગામ ધન્ય બની ગયું. વિચાર કરતા થઈ ગયા કે શું આ કોણ છે, આ કોણ છે? હજી અમને એકવાર ન ઓળખાયો, ફરી વાર તમારે પાછું કઈક કરવું પડશે. બસ એની ભૂખ જગાડવાની છે, બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. એમના પ્રત્યેની ભૂખ જગાડીએ તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય. મારા મોતીબા ને બધા જ આવ્યા છે, સૌને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ વંદન. પૂરી ટીમ આવી છે, સૌને પ્રણામ. સાથે સાથે ડોળાસાને તો હું ભૂલવાની જ નથી. વરસાદમાં પણ કેટલી હિંમત. મારી રેખાબેન, મારી સમજુમાની દીકરીઓ કોઈ દી પાછી ન પડે, એ તો મેં જોઈ લીધું. આજે મારી રીનાબેન આવી છે, મેં કાલ યાદ કર્યા હતા ને રીનાબેન ને કે ગીંગણી આવ્યા મસરી બાપા. હું તો રીનાબેન ને નહોતી ઓળખતી, મસરી બાપા ને એવી રીતે ઓળખતી નહોતી. અને રીનાબેન, મસરી બાપા બોલાય નથી, રીનાબેન બેન ગમે તેમ કરો, તમારે સિંધાજમાં કથા કરવી જ પડશે. તારીખ આપી દો, ત્યાં સુધી અમે તમને છોડવાનું નથી. હે અને એ ડોળાસાની અંદર એ દીકરી મેં વાત કરી હતી તમને, સંકલ્પ સિંધાજથી લઈને ગઈ હતી કે 6 મહિનામાં હું મારા ગામમાં ગુરુદેવને લાવ્યા વગર ચેનથી બેસવાની નથી. એવી મારી બેન રેખાબેન, અને એમાં મારી દીકરી નિતિક્ષા. આજે ડોળાસાથી પણ મારી બહેનો આવી છે, સૌને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ વંદન. સાથે દુદાણાથી પરિવાર પૂરો, સાથે સાથે જ્યાં પણ આયોજનો થયા છે કથાના, ત્યાંથી બધા ભાવ લઈને અહીં આવ્યા છે. સૌને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છે, જેણે સંકલ્પ લીધો તો સિંધાજની અંદર પહેલી કથા થઈ, મારા સ્વર્ગસ્થ પૂજ્ય મસરી બાપા, જેમની ઈચ્છા હશે કે ફરી વાર સિંધાજની અંદર પરમ ગુરુદેવનો પ્રાણ આવે અને એમને કૃપા કરી એમને આશીર્વાદ આપ્યા. અને એમની વાલી દીકરી આપણી બેન હંસાબેનને સંકલ્પ આપ્યો કે બેટા, આ ફરી વાર આપણા નગરનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, આપણા નગરને, એના માટે બેને સંકલ્પ લીધો કે હું પણ સિંધાજની અંદર ફરી વાર તમારે આવવું પડશે. ફરી વાર અમારે પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા કરાવી છે. એવા એ દંપતી, દેવ દંપતીને પૂરા પરિવારના, દેવ પરિવારને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન છે, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. મારા પૂજ્ય મસરી બાપા, પૂજ્ય મારા મંજુમા, હમજુમા, સાથે મારા આદરણીય ભાઈ શ્રી હરિભાઈ, આદરણીય ભાઈ શ્રી મારા ધીરુ બાપા, મારા બાપા છે હો, ધીરુ બાપા ડોળાસાની અંદર. મને તો એમ થાય કે ગુરુદેવે કેવા કેવા દેવ આત્માને પસંદ કર્યા છે. કેટલી બધી તકલીફ હોવા છતાં બાપાને જોઈએ તેમ થાય કે બાપાને કોઈ તકલીફ જ નથી, કારણ કે ગુરુદેવની શક્તિ જેની સાથે હોય ને પાછું ના પડે. સાથે સાથે મારા આદરણીય ભાઈ શ્રી હરિભાઈ, આદરણીય ભાઈ શ્રી ઠકરાલ સાહેબ,
સૌને મારા વડીલો, મારા પૂજનીય ઉપસ્થિત છે, સૌને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ વંદન. કદાચ બધાયનું નામ ના લઈ શકું, પરંતુ મને માફ કરજો. સૌને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. આજે સિંધા શૃંગબેરપુર, મને ના પાડી ભૂલી ગયો, મને આ યાદ રહી જાય, જેમ આલિન્દ્રા યાદ રહી ગયો ને એમ શૃંગબેરપુર. આજે અહીંયા બેસીને કથાની શરૂઆત કરી રહી છું, તો હું અવશ્ય એટલું તો કહીશ કે અહીંયા કથા કર્યા પછી હું જ્યાં પણ ગઈ છે ને, ત્યાં શૃંગબેરપુરને યાદ કર્યા વગર હું રહી નથી. વર્ષો પહેલા, અને એ તમારું દ્રષ્ટાંત આપતા મારા આંખમાં આંસુ પણ આવી જાય કે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ એ સમય, અત્યારે આપણને અહીંયા આવવાનું તકલીફ પડતી હોય ને આપણને એમ થતું હોય કે અહીંયા છે આવવાનું, ત્યારે વર્ષો પહેલા સ્વયં મહાકાળ સદગુરુ જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ હશે. આટલા વિસ્તારમાં પસંદ કર્યું, આ શૃંગબેરપુર ને પસંદ કર્યું. બેટા, કદાચ તારાથી શાંતિકુંજ ના આવી શકાય, અથવા તો મથુરા ના આવી શકાય, બેટા તારાથી હિમાલય ના આવી શકાય, તો ચિંતા ના કરીશ. એ હિમાલયની માં, એ શાંતિકુંજની માં, એ મથુરાની માં, એ આંબલખેડાની માં, બેટા અહીંયા હું બેસાડીને જાઉં છું, એને પ્રાર્થના કરીને જાઉં છું. આજે એ માં સાક્ષાત તમે દર્શન તો કરો, જાણે એ માં કઈક કહેવા માંગતી હોય, આપણને ન્યાલ કરવા માંગતી હોય ને માં તડપી રહી છે. સ્વયં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ માં ભગવતી સાક્ષાત બિરાજમાન છે શક્તિપીઠની અંદર. એ દેવ મહાન પૂજ્ય મસરી બાપા પણ ઉપસ્થિત છે. જાણે હસી રહ્યા હોય ને માં ખુશ થઈ રહ્યા હોય એવો અહેસાસ થાય મંદિરમાં જઈએ. મારા બાળકો એ ખૂબ સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે. પૂરું ગોપી મંડળ જોડાઈ ગયું. અમે ગોપી મંડળની, સૌરાષ્ટ્રના ગોપી મંડળની વ્યાખ્યા બધે આપીએ છો. બીજી બધી જગ્યાએ ભજન કરી અને એ પૈસાથી લોકો ફરવા જાય, એ પૈસાથી વાસણ લઈને ઘરમાં વાપરે, એ પૈસાથી લોકો પોતે નાસ્તો ખાય, મજા કરે. અરે ભગવાનનો પૈસો ભગવાનના ચરણોમાં જ અર્પણ થાય, એના આપણે ન વપરાય. તમારા દ્રષ્ટાંતો અમે બધી જગ્યાએ, એ બાજુ તો બધા પોતપોતાની રીતે પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે. મારી ગોપી મંડળની બહેનોને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન છે. તમારો મહાન ભાવ, અરે દરેક ગામમાં કેટલી મહાન ભાવના. અરે મારી દરેક ગામની ગોપી મંડળની બહેનો જાગી જશે તો આ કોડીનાર વિસ્તારનું એક પણ ગામ ગુરુદેવના વિચારોથી વંચિત નહીં રહે, એટલો વિશ્વાસ સાથે કહું છું. મારા આદરણીય હરિભાઈને એક મોટી જવાબદારી આ વિસ્તારની સોંપી છે. આજે તમે જુઓ તો ખરા કેટલી મહેનત કરી રહ્યા છે, કેટલો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણા સૌની પણ ફરજ બને કે આપણે જોડાઈ જઈએ. સ્વયં મહાકાળ આ ભૂમિ પસંદ કેમ કરી? આટલા વિસ્તારમાં આ ગામ અને ગામમાં આ જ ભૂમિ કેમ પસંદ કરી? આ ભૂમિને કોઈ સામાન્ય ભૂમિ નહીં સમજતા. આવતા સમયમાં એક મહાન તીર્થધામ બનવા જઈ રહ્યું છે. અને પાછું કેવું પીપળો વાવીને ગયા. સ્વયં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કીધું, બેટા હું શરીરથી તો અહીં ના રહી શકું, પણ બેટા હું સાક્ષાત અહીંયા પીપળો બનીને રહીશ. તું રોજ મને મળવા આવજે બેટા, મારા દર્શન કરવા આવજે, મારા આશીર્વાદ લેવા આવજે. તમે જુઓ તો ખરા કેટલું તમને સૌભાગ્ય મળ્યું છે. અમે બીજાને વાત કરીએ ને તો લોકોના આંખમાં આંસુ આવી જાય. બેન હું વાત કરો? મેં કીધું હા તમે જાઓ એકવાર જોઈ આવો, અમે તો ધન્ય બની ગયા. વંચિત નહીં રહેતા હો. રોજ શક્તિપીઠ આવજો. પીપળો નથી પરંતુ સાક્ષાત એ શક્તિ છે, એના દર્શન કરજો, આશીર્વાદ લેજો, જીવન ધન્ય બની જશે. ત્યારે આવો સાક્ષાત એની ઉપસ્થિતિ છે તો અંતરના ભાવથી આપણા હૃદયની અંદર એ શક્તિ સ્થાપિત થાય. તો ભાવથી પોકાર કરીએ, પ્રેમથી પોકાર કરીએ કે પ્રભુ તમે પધારો મારા હૃદયની અંદર. એનું વચન છે બેટા, અમૃતવાણી વાંગમય 70 આટલી જાડી જાડી ચોપડીઓ લખી, હિન્દીમાં અત્યારે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન થઈને મળે છે. એમાં અમૃતવાણી વાંગમયમાં લખ્યું છે, જ્યાં પણ પ્રજ્ઞા પુરાણનું ગાન થતું હશે ત્યાં અવશ્ય મારી હાજરી હશે. આ ચામડાની આંખ એને ઓળખી ના શકે,
તો એનું વચન છે આવ્યા વગર રહી પણ શકતો નથી. તો આવો સીધા બેસી બે હાથ જોડી હૃદયના ભાવથી પુકાર કરીએ. આઈએ ગુરુવર બિરાજીએ, કથા કહો મતિ અનુસાર, પ્રેમ સહિત આવાહન કરું, પધારીએ માં ભગવતી કે સાથ, પધારીએ ऋषि सत्ता के साथ, आइए विश्वामित्र वशिष्ठ वाल्मीकि और व्यास, मानव मात्र के हृदय में भर दो प्रेरणा अपार, भर दो प्रेरणा अपार। बोले सदगुरु देव की जय, प्रज्ञा पुराण पुराण की जय, ये घर युग व्यास की जय। ત્રણ વાર જયઘોષ બોલે ને એકે વાર અવાજ ના આવે તો સારું કહેવાય નહીં ને રોજ રોજ કેવું સારું પણ લાગે નહીં. મને ખબર છે તમે થાકેલા છો, ભોજન કરીને આવ્યા છો, ભરેલા છો, દોડતા દોડતા આવ્યા છો, અહીંયા આવીને એમ થયું હાસ હવે શાંતિ, હવે બોલવું જ નથી. અને મૌન સાધના માક્ષર મહિનામાં એ તો નસીબદાર આત્માને પ્રાપ્ત થાય. 1 થી 5 મૌન સાધના, બાકી ઘેર આ રહીએ કે શાંતિથી કોઈ સાંભળે નહીં તો બડબડ બડબડ ચાલુ જ હોય. મૌન સાધના કેટલી મોટી સાધના થઈ રહી છે. મને ખબર છે તમને બોલવું નથી ગમતું, પણ કહેવાય છે કે જય ઘોષના પોકાર કર્યા વગર ભગવાન સાંભળે પણ નહીં. કરીશું જય ઘોષ, બોલશું હા કે ના? તો કયો હા. તો જરા ભાવથી બોલે કૃષ્ણ કનૈયા લા. આટલી બધી બેનો હોય ને આવો અવાજ ચાલે ખરો? મને તો એ નથી સમજાતું. આપણી સૌરાષ્ટ્રની બેનો અવાજમાં પાછી ન પડે હો. કેમ કેમ ન પડે? અને અમને કે હો ઘણાય કે સૌરાષ્ટ્રની બહેનોનો અવાજ બહુ જોરદાર હોય. બે બેનો વાતો કરે આખું ગામ સાંભળે. બાજુવાળાને બધું સંભળાયું ચોખ્ખું. તો અહીંયા ભગવાન પાસે કેમ પાછી પડે? અને એમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે કીધું બેટા આપણે સિંહના બચ્ચા છીએ. બકરીના બચ્ચા હોય તો બે કરે. આપણો બાપ કોણ? સિંહના બચ્ચા છીએ બેટા. સિંહના બચ્ચા શું કરે? ત્રાડ પાડે. ત્રાડ પાડે. દુનિયામાં ત્રાડ નહીં પાડીએ તો કોઈ નહીં સાંભળે. દુનિયા તો નહીં સાંભળે, ભગવાન ક્યાંથી સાંભળવાનું? અને તમે તો સિંહ સાથે રહ્યો છો પાછા કે નહીં? અમારે કાલે મલ્હાર કે મહર્ષ કેતો તો, કાલે મહર્ષ મને કેતો તો તમને ખબર છે અહીંયા સિંહ આવે છે, બોલો વાઘ આવે, હાવજ આવે છે, તમને ખબર છે? મને બતાવતો તો કે આમ થયું તેમ થયું. અને સિંહ ની હારે રહેતા હોય, વાઘ હારે રહેતા હોય, હાવજ હારે રહેતા હોય ને એના જેવા હોય ને. કેવી ત્રાડ પાડે, આખું ગામ સાંભળે. તો પાડીશું ત્રાડ જરા ભગવાનને? પાછળ વાળી બેનો નથી માથું હલાવતી હો, ખાલી માથું હલાવવાનું કહું હા કે ના. પાડીશું? હા. તો જરા ભાવથી જોઈએ તો ખરા કેટલી શક્તિ. અમારી બેનો તો બહુ બીવે હો, દીપડાથી ને હાવજથી ને, ખાલી નામ લઈએ તો બીવા પડે. આ વાત આવી હમણાં એક કથા ક્યાં આ વિસ્તારમાં જ થઈ હતી. છેલ્લું ગામ એ ભલવડમાં કથા ચાલે. આરતી પેટાવાઈ ગઈ, ખાલી ચાલુ કરવાની 1 જ મિનિટની 1 સેકન્ડની જ વાર છે. હજી બોલ્યા ને ત્યાં બોલાવા આવ્યા કે પાછળ સિંહ ને સિંહણ આવ્યા છે, તમારે દર્શન કરવા છે, જોવા છે. ત્યાં તો આરતીનો અવાજ જ ન નીકળે. પૂછો તો ખરા હે ને કે મને કે આ બેનો ની બીક લાગતી હોય, બધાને બીક નહીં લાગતી હોય? રોજ જેને યારે રહેવું એનાથી બીવાય? તો જરા બોલો ને, એને બતાવો તો ખરા કે અમે જેવા તેવા નથી. બોલે રામચંદ્ર ભગવાન કી. મારા ભાઈઓનો ખૂબ સરસ અવાજ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બેનો પાછી ફરિયાદ કરે કે ભાઈઓને જ વખાણ કરો, પણ જેનો અવાજ આવે, આટલા ભાઈઓ તો અવાજ સંભળાનો, આટલી બહેનોનો અવાજ ના સંભળાયો. હે ને? તો જરા ભાવથી બોલે હનુમાનજી મહારાજ કી.
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત સન્માન. સૌને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન. સાથે અમારા ઉર્મિલાબેન પધાર્યા છે, તેની ટીમ પધારી છે, એમને પણ મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ વંદન. આવો પ્રજ્ઞાપરણ કથાના આજના ત્રીજા દિવસની શુભ શરૂઆત કરતા પહેલા વીતેલા આપણી પાસેથી 3 દિવસ પસાર થઈ ગયા. પ્રથમ દિવસ કળશ યાત્રા, શોભાયાત્રા, પોથી યાત્રા, એની વ્યાખ્યા ગઈકાલે સમજ્યા. જન્મો જન્મના મા બાપનો વરઘોડો નીકળે છે, બાળક સામેલ થાય છે, ભગવાન ખુશ થાય તો શું કરે? શક્તિની વર્ષા કરે છે. માટે નસીબદાર વ્યક્તિ જ ભગવાનના વરઘોડામાં સામેલ થઈ શકે છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ બતાવ્યું, બેટા તારું એક એક ડગલું તીર્થયાત્રા સમાન છે, તારું પરસેવાનું બુંદ એ મારા માટે મોતી છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કીધું કે મારું કામ કરતા કરતા પરસેવો થાય ને બેટા, એ મારા માટે મોતી છે. વિચાર કરજો. આવું કોઈ કે ખરું? હે કે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે મોતી સમાન ગણ્યું છે. સાથે સાથે કથાનો પ્રથમ દિવસ લોક કલ્યાણ જિજ્ઞાસા પ્રકરણ, સાચો ધર્મ શું છે? આજે દુનિયાની હાલત આપણે જોઈ રહ્યા છે. મારો ધર્મ, તારો ધર્મ, મારા ભગવાન, તારા ભગવાન, મારા ગુરુ, તારા ગુરુ. ભગવાનને વેચી દીધા, મા બાપને વેચી દીધા. એક આની પાસે જોડે રે, એક આની પાસે રે. હે ભગવાનને વેચી દીધા. ભગવાન કેટલા દુખી થાય છે. મને હું કામ વેચો છો? તમે બીજું બધું વસ્તુ વેચો બરાબર છે, અમે એને માનીએ એટલે ત્યાં ન આવીએ. અમે એને નથી માનતા, એનો પ્રસાદ ના ખાય, એનું નામે લે, એ ધર્મ નથી. આજે એક વાળો એક સંપ્રદાય બનાવી દીધો છે. જે ભગવાનને માનતો હોય, જે ગુરુને માનતો હોય, જે મંદિરમાં જતો હોય, જે મંત્રનું સ્મરણ કરતા હોય, દરેક માટે સાચો ધર્મ, લોક કલ્યાણનું કાર્ય કરવું, પરમાર્થ કાર્ય કરવું, એને સાચો ધર્મ બતાવ્યો છે. સંત કબીરની વાત, કબીરા કુવા એક હે પનહારી અનેક, બર્તન સબ ન્યારે ભરે સબ में પાણી એક. પરમ તત્વ તો એક જ છે. અલગ અલગ સ્વરૂપ ધારણ કરી ધરતી પર આવી ભક્તની રક્ષા કરી. જે સ્વરૂપ ગમ્યું ભગવાને લઈને આવ્યા, ભક્તને જે નામ ગમ્યું આપી દીધું. અંતે તો એકનો એક જ છે. સાથે સાથે દાન આપનાર વ્યક્તિ કેવો હોવો જોઈએ? દાન આપનાર વ્યક્તિને ખબર પડે મારા નગરમાં, મારા ક્ષેત્રમાં, મારા વિસ્તારમાં ધાર્મિક કાર્ય થઈ રહ્યું છે, લોક કલ્યાણનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે, પરમાર્થ કાર્ય થઈ રહ્યું છે, તો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડે અર્પણ કરવી. હે પ્રભુ, હું શું લઈને આવ્યો તો શું લઈને જવાનો છું? ખાલી હાથે આવ્યો તો ખાલી હાથે જવાનું છું. મારી